ফাইনালি আমি সিগেরিয়ার লায়ন রকে এসে গেছি। এটা সত্যি চমৎকার, এত সুন্দর ভিউ দেখার অপেক্ষায় ছিলাম আমি। ফাইনালি যেটা আশা করেছিলাম, দিস ইজ মোর দ্যান বিউটি, হোয়াট উই এক্সপেক্ট। ইয়া, দ্যাট ইজ নাইস। সকলে জানার জন্য একটা বিষয় জানানো খুবই জরুরি, সেটা হচ্ছে যে এই সিগেরিয়াতে আগে এন্ট্রি ফি ছিল, মানে প্রবেশের জন্য আমরা যারা ফরেনার, আই মিন শার্ক কান্ট্রিভুক্ত, তাদের জন্য ছিল আগে $15, কিন্তু এখন সেটা $20 করা হয়েছে। আর যারা অন্য অন্য কান্ট্রি যেমন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া আর ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, তাদের জন্য আগে ছিল $30, এখন সেটা $35 করা হয়েছে। How beautiful it is! Wow! That is so beautiful. How I can go on the top? I can imagine. Is it possible for me or not? I'm also so excited. Very excited. Let's check it out. So many monkeys are here. The monkeys land. যেখানে তাকাচ্ছি সেখানেই বানর আর বানর। You should keep going, then I will reach you. একটা বিষয় একটু বলে রাখি, আসলে এখানে প্রচুর পরিমাণে ফরেনার, তারা বিভিন্ন দেশ থেকে আসছে। আপনি চাইলে তাদের সাথে অনেক সুন্দর ফ্রেন্ডশিপ, অনেক মজা, অনেক গল্প করতে পারেন, তারা অনেক মজার। আমার সাথে একজন ভদ্রলোক আছে, উনি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া থেকে আসছে। So this is the entrance of... No, it's not the... Is it not? No, not yet. The entrance has got the feet of the lion. Oh yeah, okay, let's see. Sorry. Oh shit. Wow. This is great. Looks good. Which way we will go? In this? Oh, they say you can see them when you actually exit. It's the Lion Rock, Sigiriya. Hey. What do you provide for me? Pardon? No. I caught up with the kid. Can you open it? No, I'm just thinking of something. Yeah. Oh, beautiful. And very nervous also. Okay. Oh my goodness. Can you imagine how is it possible? It's unbelievable. Are you okay? Yeah, I'll be fine. Yeah. I was in primary school. I have been there. And who is the school run by? What order? Yeah, that is from our... সিগেরিয়া রকের অর্ধেক পৌঁছানো মাত্র, এখনো অর্ধেক বাকি, যেটুকু আসলে বেশি ডেঞ্জারাস এবং খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে, বুঝে শুনে পা ফেলতে হবে। Finally, we are now in Lion Rock. Let me show you. So many people are coming here, but who have heart is very weak. They will be feel little bit problem. But finally, I reach with my friend. He's very helpful to me, and finally I reach. This is the top. You see, I'm so close. I think this is the peak.
The highest point. Yes, this one. Yeah, I think so. It's amazing that they could bring the bricks up Yes, here. yes. Build. Yeah. Oh, that's why I said you that it is rebuilding, yeah, reconstruction infrastructure here. Oh yeah. Look down there. The big pool. This one must you have to see when you come to Sri Lanka, and in this way entrance is there. The way you see. Wow. See, that's where he took us from there, the man. Yes, that way. Yeah, you were right. You were right. Very expensive. He wouldn't drop the price. But if I am bargaining, he will for me. I'm more stronger than you at bargaining. একটা বিষয় সকলকে খেয়াল রাখতে হবে, আপনি যখন এই শিগেরিয়া লায়ন রকে আসবেন অবশ্যই করে পানির বোতল এবং ছাতাটা আনতে ভুল করবেন না, কারণ এটা অনেক বেশি হিট থাকে এবং এখানে গরম বেশি। সো এবং অনেক পথ হাঁটতে হয়, প্রায় 2000 স্টেপ আপনাকে যেতে হবে, তাই পানি রাখতে হবে। It's not original. Yeah, this is not original. This is man-made in the up. This one, I think it's a new. This Yeah. one is not new. How did you find it? I don't know. You just look at the way that the. This is the similar color and. Anyway, I'm not going to disagree. no. Yeah, you're right. They're doing rebuilding. Yeah, because you know, I will show you one thing. Our But coming up here, you think it's a good place? yes, I never been I've never been visited to a place any like- neither of them. place more than beauty. But actually, the cave temple, I like it better than this. Oh, really? Yeah. Finally, আমি Lion Rock এসে গেলাম, so it's really good and very beautiful. See. লায়ন রক বা শিগেরিয়া শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি। এটি শ্রীলঙ্কার মাতালে জেলায় অবস্থিত। এটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বা প্রত্নতত্ত্ব শিল্প বা প্রাচীন নগর পরিকল্পনার অসাধারণ একটি সমন্বয়ের জন্য পরিচিত। এখানে প্রায় 5000 বছর আগের যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সরঞ্জাম এবং বিভিন্ন জিনিস খুঁজে পাওয়া গেছে। মূলত এই পাহাড়টি রাজপ্রাসাদে রূপান্তরিত হওয়ার আগে শিগেরিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের জন্য একটি মঠ হিসেবে কাজ করত বা পরিচিত ছিল। 495 খ্রিস্টাব্দে রাজা ক্যাপাসের পরাজয় এবং মৃত্যুর পর শিগেরিয়া একটি রাজকীয় শহর হিসেবে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। তার ভাই সিংহাসনে ফিরে আসেন এবং রাজধানী অন্যত্র সরিয়ে নেন। শিগেরিয়াকে একটি প্রাসাদ হিসেবে পরিত্যক্ত করা হয়েছিল এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের মঠ হিসেবে পরিবর্তন করা হয়েছিল। শিগেরিয়া বহু শতাব্দী ধরে অস্পষ্টতার মধ্যে পড়েছিল এবং বেশিরভাগই ভুলে গিয়েছিল। 19 শতকের দিকে ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্ববিদরা তারা সাইটটি পুনরায় আবার আবিষ্কার করেন এবং পদ্ধতিগতভাবে খনন শুরু করেন। সেই জন্য আমাদের ব্রিটিশদেরকে আসলে স্বাগত জানানো উচিত এবং ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। 19 শতকে সেই ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিকরা তারা সাইটটি পুনরায় আবিষ্কার এবং পদ্ধতিগতভাবে খনন কাজ শুরু করেন। আজ শিগেরিয়া শ্রীলঙ্কার মধ্যে একটি আইকনিক এবং বিশাল পর্যটক কেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত ওয়ার্ল্ডের মধ্যে, এবং ইউনেস্কো তারা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে এই শিগেরিয়াকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এবং একটি কথা আপনাদেরকে বলতেই হবে, সেটা হচ্ছে আমি যখন শ্রীলঙ্কার কলম্বো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামি, বিশ্বাস করেন সব ফরেনার, আমি কোনো এশিয়ান পিপুলদেরকেই দেখিনি, ব্ল্যাক পিপুলদেরকে দেখিনি, পুরা দেখছি যে সব হোয়াইট অ্যান্ড আমি অবাক হয়ে গেছি যে এত ফরেনার। এবং সত্যি, এবং শ্রীলঙ্কার ইকোনমিতে
এই শ্রীলঙ্কার এই যে পর্যটন যে শিল্প, এটা কোথায় নিয়ে গেছে তাদের ইকোনমিতে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মানে পালন করেছে। সো আমাদেরকে আসা উচিত, এটা এত সুন্দর একটি দেশ এবং সুন্দর সুন্দর যে নিদর্শনগুলা এবং পরিদর্শন করার মতো সাইটগুলো আমাদেরকে দেখা উচিত। And I'm very happy to come here. And also finally the sun is coming. It was very cloudy and rainy day, so I think now it is good. Thank you. শিগেরিয়ার একেবারে টপে আমরা একটা ছোট একটা পুকুরের মতো দেখতে পারবো, বা একটা খনন করা জায়গা যেখানে পানি আছে, জল আছে। অনেকের মধ্যে নেমেছে, আমারও ইচ্ছা ছিল আর ঠান্ডা লাগবে বলে আমি নামিনি, যদিও পানিটা অনেক ক্লিন, সুন্দর। বাট বোঝা যাচ্ছে এটা একটা পরিকল্পিত একটা রাজপ্রাসাদ ছিল এক সময়, অনেক সিকিউর ছিল, কারণ এখানে আক্রমণ করা এত সহজ ছিল না। সো সব মিলিয়ে খুবই চমৎকার চমৎকার। আমরা প্রায় মেঘের কাছাকাছি। কি সুন্দর! এটা 660 ফিট উঁচু, সত্যি একটা দর্শনীয় এবং ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। সো ইউনেস্কো এমনি তো আর নাম দেয়নি, আসলেই it was fun and very interesting and lovely place. How the dog is coming? I can imagine the people are. Oh, there's two. I think that's maybe the husband and wife. Yeah. You don't want a picture? This is the top of the Lion Rock. Okay. So before I go, I should take one. You want a picture? Really, this is awesome. You. I should stay more and more here. Sorry. What? No, my feet. Look, all like that. No, I want to see if I can still do this. একটা বিষয় একটু জানিয়ে রাখা ভালো, সেটা হচ্ছে যে শ্রীলঙ্কাতে আমি খুব কমে আমার পুরা খরচটা, থাকা, খাওয়া এবং জার্নিটা করতে পেরেছি। বিকজ আমি পাবলিক ট্রান্সপোর্টগুলো যেমন বাসে চড়েছি বেশিরভাগ, টুকটুক নেয়নি, কারণ টুকটুকে অনেক বেশি টাকা নেয়, তারা অনেক বেশি বেশি চার্জ করে। সো টুকটুক আমি অ্যাভয়েড করেছি এবং বাসে আমি শিগেরিয়াতে এসেছি, এই জন্য কম খরচে আসতে পেরেছি এবং অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখতে পেরেছি। সো আপনারা চেষ্টা করবেন যেন বাস ব্যবহার করতে পারেন, এবং যদি চান এগোডাতে আপনারা রুম বুকিং করতে পারেন, সেখান থেকে আপনারা অনেক চিপে আপনাদের রুমগুলা বা যে সিট নিতে চান সেগুলো আপনারা নিতে পারবেন। প্রায় 3 ঘন্টা এই শিগিরিয়া রকের উপরে ছিলাম, তারপরে এখন ফিরে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে যাওয়ার রাস্তা, আমরা যখন ফিরে যাব তখন এইভাবে দেখতে পারবো। এটা আসলে এত অসাধারণ, এত সুন্দর, মানে এর উপরে ওঠার পরে একটা ফিল আমি আসলে এর আগে কখনো পাইনি। এত সুন্দর হতে পারে একটা জায়গা, আসলেই অসাধারণ। এবং শ্রীলঙ্কায় যদি আপনারা কেউ আসেন, আমি বারে বারে বলবো আপনারা অবশ্যই করে শিগগিরিতে আসবেন। ও আর একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই যে আমরা এখন ফিরে যাচ্ছি, যে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার মতো। খেয়াল রাখবেন এখানে কিন্তু 5:30 পর্যন্ত মেইন রোডে আপনারা বাস পাবেন, তারপরে কিন্তু আর বাস পাবেন না। সো ভিজিটটা 5:30টার আগে শেষ করে অবশ্যই মেইন রোডে যাবেন, তার যদি আপনারা বাসে যেতে চান। আর টুকটুক মানে হচ্ছে এটা একটা সিএনজি এবং প্রচুর পরিমাণে তারা টাকা নেয়, যেটা আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না। সো এই যে আমি ফিরে যাচ্ছি ইউএস বাংলাতে, আমি এখন চেন্নাই যাচ্ছি, চেন্নাই থেকে আবার ঢাকা চলে যাব। সকলকে ধন্যবাদ আমার সাথে ছিলেন ভিডিওটা দেখার জন্য। যদি কোনো পরামর্শ লাগে, কোনো সাজেশন নিতে চান কিভাবে ভিসা পেলাম, মাত্র 15 মিনিটে আমি ভিসাটা পেয়েছি এবং $25। সো আপনারা এজেন্সিরা অনেক বেশি চার্জ করে, যদি চান আপনারা আই ক্যান হেল্প ইউ। এখানে দরকার আপনাদেরকে ডুয়েল কার্ড কারেন্সি, একটা এটিএম বা ডেবিট কার্ড বা ভিসা কার্ড, যে কোনো একটা কার্ড হলে আপনি নিজেই কাটতে পারবেন। যদি কারোর হেল্প লাগে ভিসার জন্য, এটা হচ্ছে ই ভিসা দেয় শ্রীলঙ্কা। সো
সেটা আপনি করতে পারেন। একটা পাসপোর্ট হলেই হবে, নাথিং মোর নিড এনি ডকুমেন্ট। সো আপনাকে $25 আপনার ব্যাংকে থাকা লাগবে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আপনাদেরকে একটু দেখাতে চাই যে চেন্নাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টটা এত সুন্দর, আমি চিন্তাই করতে পারি না কত সুন্দর হতে পারে তাদের এয়ারপোর্ট। আসলে ইন্ডিয়াতে এসেও ভালো লাগছে চেন্নাই, এবং এখান থেকে অনেক জিনিস কেনাকাটা করেছি, খুব ভালো লাগলো।